من هي إسرائيل؟ شنو تمثل إسرائيل؟ هل هي دولة؟ هل هو جماعة منظمة إرهابية؟ كيان؟ كيف ممكن أن نفسرها قبل أن نبدأ في عمق الموضوع؟ دولة إسرائيل شئنا أم أبينا هي دولة مستقلة ذات سيادة، لها وجود ولها مقعد في الأمم المتحدة، وأكثر الدول المحبة للسلام والديمقراطية تعترف بها. بقي مجموعة من الدول لا تعترف بها، وهي دول الاستبداد والقمع. مثلا على ذلك كوريا الشمالية لا تعترف بإسرائيل، ولكن هذا لا يضير الدولة وأنها موجودة شئنا أم أبينا. دولة إسرائيل تملك من المراكز العلمية والجامعات ما لا تملكه أعتى الدول العربية وأقدم الدول العربية. فدولة إسرائيل هي دولة وليست منظمة إرهابية، هي دولة كما قلت مستقلة وشرعية. نعم، أخذت شرعيتها من مكانتها في الأمم المتحدة. أما ما تفضل به أبو سيف من أن هذا كيان غاصب، فهذا مردود عليه دينيا وسياسيا. كيف؟ دينيا الآية رقم 21 من سورة المائدة تثبت أن بني إسرائيل لهم الحق في الأرض المقدسة. قال الله تعالى: وإذ قال موسى لقومه يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم. إذن الله كتبها لهم ولم يكونوا كيانا غاصبا لها. الكيان الغاصب هو من كان فيها قبل أن يدخلها بني إسرائيل. وبالتالي أنا لا أميل إلى الشعارات والعبارات والمفردات التي عفى عليها الزمن مثل كيان غاصب وصهيوني وغيره. ولا ينفي أنني عربي اعترافي بإسرائيل أبدا. أنا أعترف بإسرائيل أنها دولة وحقيقة واقعة، ولكن لا أنكر عروبتي ولا أنكر انتمائي للدول العربية. أنا ما أعرف، يعني شوف، خلينا نحدد إطار الموضوع. القضية الفلسطينية عموما واحتلال فلسطين، هل هو قضية عربية ولا قضية دينية؟ ليس هناك احتلال، ليس هناك احتلال. هناك شعب عاد إلى أرضه الموعودة. هل تعرف تاريخ بني إسرائيل؟ ضارب في القدم، وتاريخ بني إسرائيل قبل الإسلام، وبالتالي يجب أن نعترف ونحن مسلمين أن بني إسرائيل لهم الحق في هذه الأرض ولم يغتصبوها. الذي يقول أنها مغتصبة هم الذين ما زالوا يفكرون بعقلية 1950 وما قبل ذلك. جميل جدا. قل لي كيف كان علم فلسطين إن كان هناك دولة اسمها فلسطين، وما هي عملتها، وكم عدد شعبها، وما هي عاصمتها. وفي عام 1948 عندما أنشئت دولة إسرائيل لم يكن هناك وجود لدولة اسمها فلسطين. من وين احنا جبنا هذا الاسم واللي قاعد ندافع عنه في أكثر من 60 عام؟ لا، هذا تخيل، ما يكون ليس له موجود، ليس له وجود أبدا. هم عبارة عن شتات متشتت في بعض الدول العربية، وكانوا يسمون الكنعانيين أو العماليق أو لها أسماء متعددة جدا، حتى أن الآية الكريمة قالت إن فيها قوما جبارين، كان من يسميهم الجبارين. وبالتالي لا وجود لدولة اسمها فلسطين وأصل. Siapa yang mengakui Hamas? Apakah PBB mengakui Hamas? Pemimpinnya tidak jelas. Bahkan kita mendapatkan informasi dan itu tersebar di media sosial, khususnya di TikTok, sangat ramai orang bicarakan, sangat ramai orang bagikan, sangat ramai orang komentari, di mana presiden daripada Palestina mengatakan serangan Hamas tidak mewakili Palestina. Ini serangan yang dilakukan oleh Hamas pada tanggal 7 Oktober kemarin. Maka ketika hari-hari ini kita melihat bagaimana situasi Gaza itu membuat mata kita menangis. Air mata kita berjatuhan karena banyak sekali jatuh korban di Palestina. Tetapi lagi-lagi dimulai dari ulah Hamas karena dia yang mulai duluan. Ketika diserang oleh Israel, banyak orang mengecam, banyak orang menghina, banyak orang mencaci maki, banyak orang mengutuk. Tetapi ketika Israel diserang, semua orang yang mengutuk ini diam, memberikan dukungan, berdoa supaya kemenangan dimiliki oleh berpihak kepada Hamas, dan Tuhan berpihak kepada Hamas. Ini orang-orang yang mengutuk Israel di saat Israel diserang.
Mari berpikir dengan pikiran yang sehat, kita berpikir dengan hati yang jernih. Kita kesampingkan dulu agama, kita kesampingkan dulu iman, kita kesampingkan dulu kepercayaan. Dan apa yang harus kita lakukan? Berdoa kepada Tuhan supaya peperangan ini segera berakhir, sehingga rakyat Palestina bisa merasakan damai, sukacita, kesejahteraan lagi. Dan kita melihat di media sosial juga sangat banyak hari ini rakyat Palestina angkat bendera putih dan mereka mau mendengar apa kata Israel, mau mendengar himbauan Israel. Mereka eksodus, mereka pergi, ya, mereka hijrah dari Palestina, dari Gaza, keluar dari Gaza. Dan siapa yang menyediakan tempat bagi mereka? Israel sudah menyediakan tempat bagi orang-orang Palestina yang keluar dari tanah Gaza. Kenapa? Karena Gaza itu ingin diratakan dengan tanah, supaya Hamas hangus, dikirim ke neraka oleh Bapak Benjamin Netanyahu. Perlu kita ketahui, hukum yang dipegang oleh orang Yahudi itu adalah hukum Musa, termasuk Bapak Benjamin Netanyahu. Hukum yang dipegang itu hukum Musa. Hukum Musa adalah mata ganti mata, gigi ganti gigi, nyawa ganti nyawa. Ini hukum Musa. Dan hukum ini dipakai oleh orang Yahudi. Sampai detik ini mereka masih memakai hukum itu. Kecuali orang Yahudi yang sudah percaya kepada Adonai Yeshua HaMashiach. Orang Yahudi yang belum percaya kepada Yeshua HaMashiach, kepada Yesus Kristus, mereka masih sangat kuat sekali dengan hukum Musa, mata ganti mata, gigi ganti gigi, nyawa ganti nyawa. Maka kita melihat ketika Hamas melakukan serangan yang menewaskan 1.400 rakyat Israel pada tanggal 7 Oktober kemarin, hari ini kita melihat bagaimana pembalasan Israel yang begitu membabi buta. Nasihat siapapun mereka itu sudah tidak mau lagi mendengar. Nasihat siapapun mereka tidak mau mendengar. Kenapa? Karena hukum yang dipakai adalah hukum Musa. Siapa yang memulai, orang itu harus bayar harga yang sangat mahal. Jadi mereka tidak mengenal hukum kasih karunia. Ini orang Yahudi. Maka orang Yahudi, kita melihat yang beredar di media sosial, mereka meludahi orang Kristen yang percaya kepada Yesus HaMashiach. Dan ini bukan rahasia umum. Kami tidak malu mengakui hal ini. Memang dari dulu orang yang percaya kepada Yesus HaMashiach di Israel itu dikejar-kejar. Ya, orang Yahudi mengejar-ngejar orang yang percaya kepada Yesus. Untuk apa? Disiksa. Yang pertama sekali dibawa kembali ke agama mereka. Apabila tidak mau kembali, ya tidak luput daripada siksaan mereka. Bahkan kita melihat dalam Alkitab bagaimana Rasul Paulus, dia dapat mandat, dia dapat tugas, ya, dia dapat satu surat kuasa untuk membinasakan semua pengikut Kristus. Rasul Paulus, tetapi puji Tuhan di tengah perjalanan, ketika dia ingin mencari orang-orang yang percaya kepada Yesus, mencari pengikut Kristus, mengejar pengikut Kristus, dia ditangkap oleh Tuhan sampai matanya buta. Kita melihat di dalam Injil Matius 5 ayat yang ke-38. Begini bunyi firman, kamu telah mendengar firman, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Ini kata Yeshua HaMashiach kepada para murid dan kepada kita semuanya. Kamu semua sudah mendengar firman, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Lalu Yeshua berkata, tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Ini tidak dimiliki oleh orang Israel, oleh orang Yahudi, oleh Bapak Benjamin Netanyahu. Makanya siapapun yang melawan dia akan hantam. Tetapi orang yang tidak melawan dia tidak akan hantam. Kenapa? Dia tahu hukum Musa itu akan berlaku bagi mereka. Kalau mereka menghilangkan nyawa orang lain, maka mereka juga akan kehilangan nyawa. Karena hukum ini yang mereka pakai, maka mereka tidak mengganggu orang lain. Mereka cinta damai Israel. Tetapi digembar-gemborkan keluar Israel bahwa mereka adalah orang yang biadab, Zionis, bejat, bla 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 bla. Tidak. Mereka itu sangat taat kepada hukum Musa. Hukum Musa berlaku bagi mereka. Dan mereka hidupkan hukum Musa.
Ketika orang lain mengganggu mereka, mereka harus balas. Begitu sebaliknya, bila mereka mengganggu orang lain, mereka harus siap dengan segala konsekuensi yang akan mereka terima. Maka kita melihat bagaimana ketika Tuhan murka kepada bangsa Israel, kepada orang Yahudi. Ada banyak sekali orang Yahudi yang menderita, tahunan lamanya menderita bangsa Yahudi. Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu, dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesama manusia dan bencilah musuhmu. Ayat 43 ini masih hukum Musa, Bapak Ibu. Kamu telah mendengar firman, kata Yeshua HaMashiach, kasihilah sesama manusia dan bencilah musuhmu. Ini hukum Musa. Ini dilakukan oleh orang Yahudi sampai detik ini. Jadi mereka hanya menghidupkan hukum Musa. Nah, tetapi aku berkata kepadamu, ini kata Yeshua HaMashiach, luar biasa ajaran Yesus. Maka saya bangga sekali setelah menjadi pengikut Kristus. Ya, saya bangga sekali, dan sudah banyak orang dari seberang melalui pelayanan kita, Bapak Ibu, mereka percaya kepada Yesus. Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Wah, ini tidak akan dilakukan oleh orang Yahudi. Makanya siapapun yang menentang orang Yahudi dan siapapun yang ingin membantu Hamas, orang Israel tidak main-main. Bapak Benjamin Netanyahu tidak main-main. Bapak Benjamin Netanyahu, Bapak Ibu, beliau ini keturunan Raja Daud. Itu Bapak Benjamin Netanyahu, keturunan Raja Daud beliau. Kalau kita melihat silsilah daripada Bapak Benjamin Netanyahu, ketika ditarik, beliau ternyata keturunan Raja Daud. Kasihilah musuhmu. Tidak ada bagi mereka musuh dikasihi, tidak ada. Berbeda dengan kita orang Kristen, maka seperti saya katakan barusan, berbahagialah kita. Bangganya kita minta ampun. Ya, luar biasa kebanggaan kita kepada Tuhan ketika kasih karunia itu kita dapatkan. Ketika kasih karunia itu menghampiri kita dan kita mau menerima dia, menerima kasih karunia itu, betapa luar biasanya kita, Bapak Ibu. Saya dicaci maki, saya dihina, saya tetap berpegang teguh pada firman Tuhan. Dicap anak durhaka, tetap berpegang teguh pada firman Tuhan. Satu janji Tuhan yang saya pegang sampai detik ini, satu orang percaya, satu orang bertobat, seluruh isi rumahmu akan diselamatkan. Baik Bapak Ibu, kiranya video singkat ini menjadi berkat bagi kita semuanya. Ingat, dia mengetuk hati kita. Siapapun di antara kita yang berdosa, ingat dia mengetuk hati kita. Kita butuh dia untuk menyelamatkan kita dari dosa kita. Kita tidak sanggup melawan itu semua tanpa dia, saudaraku. Maka kita butuh Yeshua HaMashiach. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki, aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh Bishop Adonai Yeshua HaMashiach Ruach Kudus memberkati kita semua. Haleluya, amin. Salam Mortadin. Terima kasih.